Salam alaikum wa rahmatullah, bismillahirrahmanirrahim. Pour les étudiants de première année collégiale, section internationale, c'est-à-dire le parcours international, option France. Dans cette séance, on va corriger l'examen numéro 1 du semestre A. Donc, examen numéro 1, semestre A, sciences de la vie et de la terre. Voilà, le nom de collège. On va écrire notre nom ici, par exemple, Mohamed. Et on va écrire la classe, par exemple, la première année collégiale, parcours international, la classe numéro 1. On va commencer par l'examen. L'examen, il est subdivisé en deux parties. La première partie, restitution des connaissances, ou l'astirdad al-ma'arif, qui est غالبا على 8 points, 8 ديال النقاط. ثم la partie numéro 2, le raisonnement scientifique, الاستدلال العلمي والتواصل البياني, généralement sur 12 points. Donc, si vous voulez, on commence. L'exercice numéro 1 sur un point traduit les mots suivants. قم بترجمة الكلمات التالية إلى اللغة المقابلة. مثلا le microscope optique شفناه وقمنا بملاحظة الباراميسيون مثلا مجموعة من الخلايا مثلا الخلايا ديال البصر الخلايا ديال الخد. إذن فهو باللغة العربية المجهر أوبتيك يعني الضوئي، المجهر الضوئي. والكلمة الثانية le terme suivant خلية il est en arabe donc on va la traduire en français. خلية باللغة الفرنسية هي une cellule. خلية هي une cellule. Voilà pour un point. On passe à l'exercice ou à la question numéro 2 sur 3 points. Associe chaque mot à sa définition. إذن عندنا 4 ديال les mots à droite et 3 définitions à gauche. فهاد النوع ديال التمارين غادي نبداو باللي كنعرفوها حنا غاديين. On commence par être vivant constitué d'une seule cellule. كائن حي مكون من خلية واحدة. الكائن الحي اللي شفناه مكون من خلية واحدة هو لا باراميسي أو لا الباراميسيون. واش عندنا هنا cellule unicellulaire. unicellulaire مكونة من جزئين cellulaire يعني cellule. ثم الجزء الثاني هو uni هذا لو بريفيكس uni ملي كيكون في شي كلمة كيعني واحدة، يعني كلمة واحدة. Donc unicellulaire هي être vivant unicellulaire. Très bien. On passe au terme suivant, à la définition numéro 2. Un paysage naturel renfermant une composante vivante et une composante non vivante. أشنا هو وسط طبيعي مكون من composante vivante كائنات حية et une composante non vivante يعني كائنات غير حية. هذا وسط la définition ديال الوسط الطبيعي أو le milieu naturel. Voilà. La dernière définition, قاتلنا une définition وبقانا un seul terme. إذن هذا واخا كاع ما فهمناش راه غادي يكون الجواب واضح جدا. La cellule, c'est l'unité de base de tous les êtres vivants. الوحدة البنيوية de tous les êtres vivants ديال جميع الكائنات الحية هي la cellule. شفنا أن جميع الكائنات الحية مكونة من خلايا. Très bien. On passe à l'exercice numéro 3. Complétez le texte suivant en utilisant la liste des mots suivants. إذا غادي نكملوا هذا النص باستعمال هذه الكلمات اللي عطاونا هنا. Milieu, respiratoire, dioxygène O2, dioxyde de carbone CO2. On commence par lire la phrase. Les êtres vivants effectuent des échanges. شنو هما les échanges اللي كيديروهم الكائنات الحية؟ ما يمكنش نديرو échange milieu, non. Échange dioxygène, non. Échange CO2, non. Donc c'est des échanges respiratoires. Donc échange respiratoire. Avec S, avec leur مع. إذا هاد les échanges respiratoires كيديروها الكائنات الحية avec leur milieu. إذا راه مشات respiratoire غتمشي milieu avec leur milieu de vie, le milieu de vie, soit l'air, soit l'eau. Ils absorbent du. Absorbe هي تمتص. إذا الكائنات الحية فهي
غالبا تمتص لو ديوكسيجين O2. Donc l'eau d'oxygène O2 et rejette تطرح du CO2. اذا هنا راه كاين حاله خاصه ديال النباتات اللي كدير التركيب الضوئي، ولكن ملي كنهضروا بصفه عامه فالكائنات الحيه تاخذ O2 وتطرح CO2. بالنسبه اذا هادو راه تقريبا هنا جمعنا 8 ديال النقاط بكل سهوله. On passe à la partie numéro 2 le raisonnement scientifique. 12 نقطه. لو ريزونيمون سيانتيفيك هو الاستدلال العلمي. في هذا الجزء الاول الاسئله ديال الحفظ، وهنا الاسئله ديال الفهم والتحليل. La photo ci-dessous représente un milieu naturel. إذا هاد لا فوتو هادي représente un milieu naturel. Donnez le nom de ce milieu على جوج ديال النقاط. نعطيو اسم لهاد الوسط. إذا هنا كتبان ليا بحيرة وفيها مجموعة من الكائنات. إذا غادي نسميوه لو ميليو سي ان لاك. ان لاك أولا بحيرة. ها جوج نقط. Classer les composantes de ce paysage dans le tableau suivant. Classer هي صنف. غادي نصنفوا الكائنات اللي كاينه هنا إلى être vivant كائنات حية et composantes non vivantes مكونات فيزيائية أولا مكونات غير حية. نبداو بالمكونات الحية دي زيتر فيفون. ناخذ دي زيكزامبل. مثلا عندي مثلا دي بلانت مثلا ليرب اولا العشب. اغب اولا عشب فهو كائن حي. ناخذ حيوان مثلا لي غونديل مثلا طائر غونديل فهو كائن حي. ناخذ كائن اخر ان بواسون باغ اكزومبل. ناخذ كائن اخر لو كريكي اولا الجرادة ايتترا. غنعطيو 4 ولا 5 ديال الامثله وندوزو لي كومبوزونت نون فيفونت. لي كومبوزونت نون فيفونت هي المكونات غير الحيه. كاين مثلا الماء ديال البحيره دونك لو. هنا غادي يكون عندي الهواء اولا لير. هنا غتكون عندي التربه لو سول. شنو اخر؟ هنا لتحت من التربه غادي يكونوا عندي لي غوش اولا الصخور. اذا هادو هما الكائنات الغير الحيه. وهذا السؤال غادي ناخذوا فيه جوج ديال النقاط. ندوزو للسؤال الموالي. السؤال الموالي quelles sont les caractéristiques quelles sont les caractéristiques des êtres vivants. شنو هي على جوج ديال النقاط. شنو هي الخاصيات ديال الكائنات الحيه؟ كيفاش كنفرقوا ما بين الكائنات الحيه اللي هما هادو على الكائنات غير الحيه؟ اذا الكائنات الحيه الخاصيه ديال الاولى ديالها انها تتغذى. دونك سي l'alimentation. الكائنات الغير الحيه فهي لا تتغذى. الخاصيه الثانيه هي التنفس la respiration. الخاصيه الثالثه هي التوالد la reproduction. ثم إلا بغينا نضيفو مثلا نقدروا نضيفو مثلا لا كرواسونس انها تنمو عندها الخاصيه ديال النمو. اذا حنا خدينا جوج ديال النقاط بكل بساطه. اذا جوج هي 6 ديال النقاط في التمرين الاول. نمروا للتمرين الثالث. بالنسبه للتمرين الثالث او عفوا الثاني ديسيني هي ارسم. دائما نحاولوا نعرفوا لي فيرب اللي مطلوبه. اذا هنا ديسيني نرسم. هنا كيلسون حدد. كلاسي رتب. دوني يعطي اولا حدد ايتترا. دونك ديسيني دون لو كادر سي كونتر لو شيما دون سيلول. على جوج ديال النقاط. عطاك انا ان كادر وقال لك اعطيني اون سيلول اولا خليه. اذا لهذا الغرض غادي نستعمل قلم الرصاص. نقدر نستعمل قلم الرصاص اللي هو عادي غير هو خصو يكون منجور مزيان، اولا نستعمل ان بورتمين بحال هذا. الخاصيه ديالو انه كيكون منجور ما كيحتاجش انني ننجر. اذا باش ندير رسم تخطيطي كاينين مجموعه من المعايير خصني نحترمها. اذا لو شيما دون سيلول ما حددش ليا واش سيلول انيمال ولا فيجيتال. اذا غادي ندير لو شيما جينيرال دون سيلول. اذا لي سيلول جينيرالمون كيكونوا بحال هكا وكيتكونوا من 3 ديال مكونات رئيسيه. غادي ندير اسهم ديالي. اذا الاسهم من الافضل انها دار بمسطره
وتكون أفقية. إذن عندها المكون الأول، المكون الثاني، ثم المكون الثالث. المكون الأول هو الممبران أو غشاء ممبران بلاسميك. ممبران بلاسميك أو ممبران سيتوبلازميك هو غشاء سيتوبلازمي. ثم عندي هنا الوسط هاد النقطة هادي لو نوايو أو النواة. ثم الداخل ديال الخلية كاين لو سيتوبلازم. وعندي لو تيتر أو عنوان لهذه أو لهذا الرسم التخطيطي أو لو شيما. دونك سي لو شيما d'une cellule. لو شيما دون سيلول هذا هو الرسم التخطيطي ديالي. الا درت ملاحظه في المجهر راه خصني نضيف تكبير. اذا هنا ما درناش ملاحظه، اذا التكبير ما كاينلاش انا نزيدو. اذا هذا على جوج ديال النقط. اذا الاستاذ ملي كيصح هذا الرسم عنده مجموعه من المعايير. واش القلم الرصاص ديالك منجور مزيان، واش الاسهم درتيهم افقيه، والراس ديال السهم دائما خصو يكون في اتجاه الرسم ماشي في اتجاه الكتابه، ويكونوا في نفس المستوى. ندوزو للسؤال الثاني، لا كيسيون نيميرو 2. Pourquoi on dit que la cellule est l'unité de base de tous les êtres vivants? باش نفهم السؤال. Pourquoi on dit que la cellule est l'unité de base de tous les êtres vivants? علاش كنقولوا ان الخليه هي الوحده الاساسيه لجميع الكائنات الحيه؟ بكل بساطه لان جميع الكائنات الحيه تتكون من الخليه. Donc car tous les êtres vivants, tous les êtres. Donc la quatrième question c'est quelle est la différence entre la cellule animale et la cellule végétale? C'est que la cellule végétale, donc la cellule végétale est constituée d'une vacuole. هاد لا فاكيول هادي هي اللي كتزاد في الخليه النباتيه. وشفنا المثال ديال البصل. الخليه ديال البصل فيها واحد لا فاكيول، في حين ان الخليه الحيوانيه ما فيهاش لا فاكيول. اذا هادشي اللي كان في هاد الفيديو هادي. نتلاقاو في فيديو جايه ان شاء الله. شكرا والى اللقاء. ما تنساوش انكم تخليو لي كومونتير ديالكم وديروا جيم لا فيديو. شكرا.